G-Man, G-Man, robot de veille. G-Man, G-Man, robot lumière. Ta botte de lance-missile va plus vite que l'éclair. Avec son gyrophare et son super radar, ta voiture c'est l'enfer. G-Man, G-Man, Aux commandes de ton jet Spylass, c'est toi le maître de l'espace. G-Man, Ton épée se transforme en pistolet laser et lance des éclairs contre tes adversaires. G-Man, G-Man. Jiban, le nouveau héros de Bandai. Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien ? Bah écoute mon cher Jordan, ça va très très bien. Ambiance estivale, sudiste cette deuxième édition du Comics Game de Sorg. Mais pourquoi sommes-nous là cette année mon cher Jordan ? Alors nous sommes là parce que cette année le Comic Game a vu les choses en grand au niveau tokusatsu, puisqu'il y a ni plus ni moins que deux acteurs de Metal Hero, donc monsieur Hiroshi Tokoro alias Jiban et monsieur Seiko Seno donc alias Metalder. Donc c'était l'occasion de les rencontrer et puis d'échanger avec eux leurs souvenirs sur les séries. On a également rencontré quelqu'un d'autre, donc explique-nous tout ça. Et oui, on a rencontré aussi pour vous Monsieur Garcia, donc un artiste plasticien, un découpeur spécialiste dans les assemblages à base de découpage et de collage. Et il faut savoir qu'il a une grande affection pour le tokusatsu et justement il nous parle de ses compositions axées tokusatsu. Voilà. Mais voilà un joli programme pour cette émission, cette première émission de l'automne 2018. Et on vous laisse avec nos deux acteurs au Comics Game. C'est parti. ジバンの所博です。メタルダーの瀬能聖光です。世界を戦争に陥れようとする謎の帝王ゴッドンネロス。今超重力エネルギーのスーパーロボットが立ち上がる。超人機メタルダー。悪の組織バイオロンを支配するドクター・ギバはついに対ジバン必殺兵器 J キラーマッドガルボを誕生させた。今ハイテクヒーロー対最強バイオ怪物の激烈な戦いが始まる。劇場版機動刑事ジバン、お楽しみに。僕は、1986年、彼が88年、僕はですねオーディションを受けました。何の番組か分からなかったんですけれどもオーディションを受けて、勝ち残った後でメタルダーという子供番組だよということを知らされました。私は、メタルダーの後のジライアに少し出てて、それでその次にそのままジバンのヒーローをやらせてもらうことになりました。何の用だ？シャリバンはね、初めての特撮ですごく勉強になりました。その頃日本には役者を育てる研修所っていう制度があって、専門学校っていうかスクールみたいなところなんですけれども、そこで僕は演技のレッスンを受けていました。そこの会社に
今度こういうオーディションがあるよっていう連絡が来て受けろと言われて受けました。俳優のプロダクションがあって、そのプロダクションに今度こういうオーディションがあるよって教えてもらって、ジライヤのオーディションを受けて落ちて、でもジライヤに少し出れて地盤になれた。人間を忘れた。人間を忘れるところから始めました。だからこうあるべきだって思っちゃうとできないと思ったんで、本当にバカになってやろうと思ったんでマシンになろうとしました。ここね僕は役がダメな刑事の役なんで、特にそういう何も準備はなかったです。演技の方はほとんど何もなかったんですけれども、アクションジャンプしたりとか転がったりとかっていうレッスンを日本にあるそのジャックっていう JAC っていうスタントマンチームがあるんですよ。そこでレッスンを受けました。1ヶ月ぐらいかな。特撮っていう言葉、僕らがやった頃っていうのはすごくマイナーな言葉で、その今みたいに誰でも知ってる言葉ではなかったんだけれども、特殊撮影っていうんで、人が空を飛んだりとか光線が出たりとか爆発が起こったりとかっていうのがあるっていうことは役者の勉強している時からは知っていたけど、まあ今みたいにこんな有名な感じになるとは思いませんでしたけどね。見てたからね、仮面ライダーとかウルトラマンとかね。ちっちゃい時にね、僕たち自体も、そういう番組を見ていたんで、特撮番組を。ただまさかやると思わなかったんだよ。全然思ってない怒る剣流星の体内に秘められていた全エネルギーが感情の高まりとともに頂点に達した時、彼は超人機メタルダーに出展する。メタルダー、お前に決闘を申し入れる。大道具さん、なんて言うんだろうな、セットで撮影をしている時に箱が来ました。箱を開けると面が出てきました。初めて見て、おおかっこいいハンサムって思いました僕が写真で見せてもらいました。青かっていう感じでした。ブルーその前がレッドで、メタルダーがブルー&レッドで、ブルーって刺激的でしたよ。昨日もちょっと説明したけれども、アップ撮影用の硬いスーツを着た人と、それからアクション用の柔らかいスーツを着た人が2人います。メタルダー2人いて、毎日転がり方とか殴られ方とかをレクチャー受けて楽しかったですよ。よく遊びに行ったし、一緒にお酒も飲みましたし、今でも仲良しです。もう辛かった。まず辛かった。朝がとっても早いです。夜はとても遅いです。で、夜遅く帰ってきてもみんなは飲みに行くぞってお酒を飲みます。次の日の朝早い。毎日1年間続きます。とても辛い。でも若かったからパワーあったんで大丈夫だったんですけど、今となっては、今じゃ絶対無理だと思うけど、いい思い出ですね。全部が毎日がいい思い出です。そのスーツアクターの人っていうのもいつも相談しながら、アクションをお願いしたり作ったりしてたんで、すごい付き合いは濃密だったし、一緒に演じたその犬、僕は犬と一緒に演じてたんだけど、この犬がもうすっごい可愛いドーベルマンだったのね。で、僕が指示を出していたんで、犬も忘れられない友達です。
僕はたまにしか会わないんだけど、妹役がいて、その子とたまに会うから余計本当に兄弟みたいでした1年間。目の奥をやけどして、撮影に1週間行けなかったことと、あと1回脱水症状で倒れました、僕1回。それは3日間ぐらいかな、ちょっと撮影に参加できない日がありましたね。着てる衣装が汗を通さないんですよ。でずーっとアクションしてると汗が出すぎて、なんかうーって寒くなってバタンって倒れちゃってっていうのがありましたね。もう30年前だからあんまりよく覚えてないんだけど、まあいい思い出ですよ。本当いろんなとこ行きましたし、怪獣が強いんだよね毎回。あんまり一緒にはいなかったんですけど、やっぱりアクションうまいなと思いました。スーツ着て。みたいにハンディフォンがない時代だったんで、2回だけですけど寝坊して友達ん家で連絡がつかなくてみんなに探されました。番組が終わってからそういうオマージュがあったんじゃないかっていうふうな話が後で出てきてて、やってる当時は絶対そういうことはもう思ってもいけないし言ってもいけないことだったんで、でも僕自身は似てるなと思ってた。だけど口にしてはいけないことだったし、ちゃんとプライドを持ってやりなさいっていうことだったんで、メタルダーと機械ダーは別のものっていう、現場はそういうふうな感じで動いてた。なんかジバン終わって何年かして、隊長みたいなのやりたいなと思った時ありましたね。隊長っていうのはグループのリーダー、いい方の、例えば5メンだったらその5メンのリーダー。仕事はそれはそこからちゃんとプロの仕事をさせてもらえるようになりましたけれども、なんかね、ヒーローだったからっていうのが多分すごく大きな影響があると思うんだけど、正義なところにいなきゃいけないっていう生き様のスタンスとして、正義ってなきゃジャスティスをすごい大事にしなきゃいけないっていうのがね、なんか根付いちゃってて、不思議な人生になっちゃいました。僕はやっぱりどこ行ってもジバンって言ってもらえてね、終わった後に何年間ぐらいだったか分かんないけど、結構そのジバン終わった後に余韻を楽しんでましたよ。余韻って分かるかな、なんかジバンやっててよかったなって。舞台、僕は本当は映画がすごくやりたいんですけれども、なかなか厳しいんで、映画もやりながらですけど舞台を作ろうと思っています。今そういう計画に入っています。シン・ゴジラはもうたくさんオーディションを受けました。大変だった。それでものすごい厳格な秘密主義の中で撮影が行われていて、大杉蓮さんという役者さんが出てらしたんだけれども、大杉蓮さんっていうのはすごく親切にしてもらったけれども、この間亡くなっちゃってちょっとショックを受けました。で出来上がった映画は世界に誇れるような素晴らしいものだと思います。私はもう少しジバンでいろんな国行ってみたいです。だから健康かな。もうみんな優しい。
すごく優しい、ねでフレンドリーで、うん距離をすごくスススッと入ってきてくれるからすぐにシェイクハンドできるし、ボンジュールってこっちが恥ずかしかったんだけど、普通に言えるようになったのがすっごい嬉しいですね。一緒。以上ブラジルの人は、フランスのファンの人と同じように優しいです。いろんなことポーズ、いろいろポーズをリクエストされて、すっごい子供みたいな大人たちが多いです。嬉しいですけど。メルシーボク。今回は本当に呼んでいただいてありがとうございました。素晴らしい経験ができました。皆さんと会話をすることが通訳の方を通してですけれどもできてすごい幸せに思っています。またぜひこの気持ちいいプロバンスの土地にですね戻っていきたいと思っております。同じです。Dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs se transforme en robot géant. Oh, Bioman, te voilà. Et face à toi, force rouge, force bleue, les 5 amis se défendront mieux. Et avec toi contre le docteur Mac, ils vaincront toutes les forces du mal. Les forces avec toi, tu feras la loi, Bioman, tu vaincras. Les forces avec toi, tu feras la loi, toujours tu vaincras, oh Bioman. Tu es grand, oui, oh Bioman, mon patron. Je peux me présenter en tant que collagiste. Donc en fait, je réalise des collages. Donc je découpe des bandes dessinées, des mangas, des comics, qu'ensuite je réassemble en fait un peu comme de la mosaïque pour créer des personnages, des logos. Voilà. Quant à mon parcours, je dirais que vraiment le premier fait notable, ça a été la réalisation involontaire de ma part de la couverture du numéro 700 de Spider-Man, d'Amazing Spider-Man, qui était pour ses 50 ans. En fait, j'ai réalisé, à chaque fois je raconte ça, mais bon, c'est vraiment la chose la plus notable que j'ai faite, c'est j'ai réalisé un collage, donc je ne sais pas si on voit la caméra derrière, l'œil de Spider-Man en mosaïque avec des centaines de bandes dessinées différentes. Je l'ai mis sur internet via le site Geekart et on peut dire que ça fait boule de neige, quoi. Tout le monde a partagé cette image à un tel point que c'est arrivé aux yeux de la Marvel. Et que donc la Marvel en fait m'a contacté pour pouvoir l'utiliser pour la couverture des 50 ans de Spider-Man. Bien sûr, ça c'était il y a 6 ans, donc depuis j'ai fait d'autres couvertures pour la Marvel et j'ai pas arrêté en fait de faire des expositions, de créer de nouveaux personnages, de créer.
de faire de nouveaux collages sur des thèmes différents, que ce soit Totoro, le Joker, Batman, des personnages Marvel. Voilà. Un collage que je voulais faire depuis un moment et que j'ai fait récemment, c'est le collage de Totoro. Voilà. Donc j'ai réalisé un Totoro avec des dizaines et des dizaines de Totoro et en fond, j'ai mis tous les dessins animés de Miyazaki au sein des studios Ghibli. Voilà. Et j'ai eu la chance donc d'aller au Japon et en revenant du Japon, je m'étais acheté, étant fan depuis mon enfance, de que ce soit Xor, que ce soit Bioman ou même Spectreman. Dès que je suis arrivé au Japon, j'ai vu toutes ces figurines, tout ça, j'en ai acheté plein, je suis assez collectionneur. Et après, comme j'ai commencé à faire mes collages, j'avais ces figurines et j'avais envie de les mettre en avant. Donc voilà, j'ai fait un collage en fait où j'ai posé la figurine dessus et ensuite on a fait des photos, j'ai fait différentes œuvres comme ça avec un personnage, une figurine posée sur un collage que j'avais composé. Donc il y a eu des personnages d'Ultraman, il y a eu un Kamen Rider notamment. Voilà, la mouche, c'est pas grave. Et aussi, c'est vrai que dans mon livre, dans les premières pages, il y a le personnage de Renvoi, une photo de Spectreman. Parce que c'est vrai que je pense que dans mon amour pour le Japon et pour la pop culture en général, je pense que ça a été assez marquant. C'est un des premiers, on pourrait dire, des premières séries de pop culture que j'ai vues sans le savoir. Donc ça passait sur France 2, je crois. Et voilà, ça m'a marqué à vie, ce Spectreman. C'est le premier contact que j'ai eu avec le Japon, d'ailleurs. Je ne savais même pas ce que c'était le Japon, je devais avoir 3 ans. Et ça m'a marqué, oui. Et puis après, voilà, il y a eu Xor, Bioman, tout ça. Et j'étais vraiment fan. Je trouvais que c'était très bien réalisé. Je suis un grand fan de monstres. Donc dans ces séries, il y en a un nouveau à chaque épisode. Donc voilà, tout pour me plaire, quoi. Ben alors, ce qui m'intéresse le plus, je n'ai pas encore fait de collage à ce sujet parce que c'est très compliqué. Mais moi, ce que je préfère, ce sont les peintures. Alors notamment, ça devait être peut-être des couvertures, des affiches de films, notamment affiches de films. Peut-être des fois, quand c'était adapté en manga, les mangas, c'était des peintures aussi. Donc là, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est faire un collage sur tous ces personnages, de Ultraman à Xor, voilà. Mais il faut que je trouve des artbooks ou des bouquins avec des peintures, voilà, avec des croquis. J'ai pas trop envie pour l'instant de faire un collage à partir de photos. On trouve beaucoup plus de photos. Normal, c'était des séries télé, donc il y a beaucoup de photos. Mais moi, je suis plus dans les illustrations. Donc je commence, j'ai des bouquins. Au fur et à mesure, j'ai un gros bouquin de Masked Rider, j'ai d'Ultraman chez moi. Donc voilà, je commence à les cumuler. Et dès que j'en aurai assez, je m'attaquerai à un des personnages ou à tous. Je sais pas, mais en tout cas, c'est prévu. Et d'ailleurs, je glisse des fois, j'ai fait un collage, notamment qui représente le soleil levant japonais, avec plein de mangas. Et j'ai glissé comme ça des Ultraman, quelques Godzilla, voilà, il y a toujours des petites touches, j'oublie pas vraiment, voilà, j'oublie pas mes premiers amours en fait. Tout, même dans les comics, que ce soit dans les comics ou dans les mangas, on va dire que mes dessinateurs préférés, mes périodes préférées, c'est les années 70, on va dire, 60, 70, années 80, voilà. C'est vraiment tout l'univers graphique qui m'intéresse le plus. Voilà. Après, sans dénigrer ce qui se fait maintenant, mais je suis plus sensible, voilà, à toute cette période, 60, 70, 80 au niveau des visuels, de l'ambiance, des musiques aussi. Merci de me suivre, merci de venir me voir lors des conventions. Il va y en avoir pas mal qui arrivent prochainement. Et je vous remercie et n'oubliez pas de suivre Tokuscope. Dans l'espace et dans ton cœur, tu portes en toi le vrai signe. Soldat, tu es élu, c'est l'heure au Bioman. Te voilà. Et grâce à toi, force jaune, force verte, les 5 amis tiendront toujours tête. Transforme-toi, deviens robot géant. Oh Bioman, fais-nous devenir très grands. Attention, c'est à vous. 2, 3, 4. Les forces avec toi, tu feras la loi. Bioman, tu vaincras. À vous. Les forces avec toi, tu feras la loi. Toujours tu vaincras. Oh Bioman. Bon, bah, ce fut très bien tout ça. Et oui, c'était encore une très bonne expérience, une très bonne convention, je trouve, une petite convention dans le sud, mais moi j'aime bien les petites conventions dans le sud, comme ça se passe toujours bien, et puis on est toujours bien accueillis, donc c'était vraiment une très belle expérience. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de convention à échelle humaine, voire même très humaine, donc du coup ça fait plaisir. À l'issue de ce week-end, on a quand même pas mal de gens à remercier. D'abord remercier donc Patrice et Amandine de Five Color Company,
qui nous ont permis d'accueillir ces acteurs en France. On remercie bien entendu nos acteurs, hein, Monsieur Tokoro et Monsieur Seno. On remercie aussi Noëlla, notre interprète, qui a fait un boulot absolument sensationnel pendant ce week-end. On remercie également tout le staff du Comics Game de Sorgue, donc que ce soit David, Patrick, Florian. Ouais. Et puis tous les exposants qui étaient là, qui étaient vraiment tout sympas. On a pu échanger plein de choses. Grand merci à Mister Garcin également pour sa sympathie. Voilà, donc encore une nouvelle mission réussie, une nouvelle rencontre, très belle rencontre, peut-être l'une des plus belles de 2018. Ça fait vraiment plaisir de voir ces acteurs, surtout que on l'a vraiment pas vu arriver et on a eu le temps de préparer tout ça tranquillement avec eux et on a pu avant tout passer un très bon week-end et on espère que tout se passera bien pour l'année prochaine. En tout cas, si c'est du même niveau que cette année, si ça continue progressivement de monter en puissance tout en restant à échelle humaine, voilà, je pense que c'est une convention qui va devenir, je l'espère en tout cas, incontournable. Voilà, du moment qu'il y ait ce confort et cette convivialité qui reste en fait. Et oui, donc là, on va remonter tranquillement sur Paris et puis on verra pour les prochaines émissions ce qui se passe. Hein, on vous laisse la surprise. On verra ce qu'on arrive à faire avec le temps. Mais en tout cas, voilà. On remercie encore une fois le Comic Game et en tout cas, prenez soin de vous et transmettez-vous. Okay.タイムリミットは近い